Morning, students. In previous lecture of math, we have seen various miscellaneous things related to Flash Professional. Okay, we have seen so many things like toolbox and properties, then keyboard shortcuts, how you can edit keyboard shortcuts, then working with color and swatches panel, working with color mixer panel. Okay, today we are going to start with rulers, grids and guides. Okay, can anyone answer why rulers are used, why rulers are being used in either Photoshop or Flash? What is the reason of using ruler? Measurement. Okay, yes, rulers are used so that you can put your objects or place your objects at particular locations, okay, for a particular view. That's why rulers, grids and guides are used. In Photoshop there were rulers and guides, but in Flash there are grids also. Using grids you can place your object very precisely to make animation. Okay, let's see how they work. First of all, Flash provides a range of screen tools to accurate creation of animations. These include rulers, grids, and guidelines. First of all, rulers. To display rulers on Flash document by clicking on menu, view, then rulers, or shortcut key Control, Alt, Shift, and R. Okay, the ruler units are in pixels by default, as this is the most common measurement when creating screen images. While working with images, generally ruler units are always in pixels. You can change this unit also. To change the ruler units, display the modify menu and select document. In modify menu, you can select document, then it will open the dialog box for changing the units of rulers. See, these are the rulers. Okay, here rulers are displayed. Using these rulers, you can place your objects very properly in your animation. This is the document properties, okay, in which you can change ruler units. We have seen how to create a new file in Flash, in, in which we have seen 3 ways to change the document properties, okay. By right clicking on document, you can change the document properties, or while selecting a new file, at that time also you can change the document properties. And third way is go to modify menu, select document, then also you can change the document properties. Using that option only, you can change ruler units also. See, here option is given ruler units, it is by default in pixels. You can change it to inches, points, millimeters, centimeters, etc. Okay, then comes grids. What is grid? It is just we can say type of cells, number of cells. Your document is divided into row and column and cells. Okay, grids are used to snap the objects. Snap means what? To align the objects. Okay, a variety of different grids can be placed on the screen. You can set objects to snap to the grid points and set how accurately the objects snap to the grid points. Okay, using grids you can align objects with each other also. Okay, with your stage also you can align your objects with your stage also. To apply grid on the Flash document, click on the view, then grid and show grid. Okay. If you want to change the grid size, then go to view, then grid and edit grid. Display the view menu again, highlight snapping and select snap to grid to turn the snap to grid option off. We will see it practically. Okay. First of all, we are going to see rulers and grids in Flash. Just a minute. Now see here how grids and guides and everything else are working. Okay. See,
When you are starting your Flash Professional, this is the welcome screen in your Flash Professional. You can create any animation by using these ready-made templates also. You can create new from here. Recent items are being displayed here. You can open from here also. Here you can learn the Flash step by step practically. Okay, from this. For that you must have internet connection. Okay, these are the features like developers, designers, new features getting started. From welcome screen, you can do so many things in Flash. See here, advertises being displayed. Become an expert. Learn from our video tutorials. Watch now. Okay, you can click on it and also you can learn from that. See, now we are going to create a new document. Ruler units are by default pixels. You can change them from here also. Otherwise, after displaying document, you can go to document properties and you can change from here also. And third way, go to modify, then document or press Ctrl plus J. And in this document settings wizard, you can change the ruler units from here also. Okay. How to change ruler units is clear to everyone? Yes or no? Three ways to change the ruler units. Yes or no? समझाना बताना. Okay, good. Now, if you want to display the ruler in this Flash window, then go to View, select Rulers. See, here rulers are displayed. This is vertical and this is horizontal. Okay. If you want guide from here, then like Photoshop only, you can just drag on your stage. Then guides will be applied. Okay. If you want to clear guides, then you can clear them also from go to view menu, select guides and click on clear guides. Okay. This is the ruler displayed in your Flash Professional window. Now we are going to see the grid. How to display the grid? You can directly right click on your document, go to grid, show grid. Okay. Otherwise, you can go to view menu. Then also you can say show grid. See, grids are displayed on your document, or we can say your document is divided into different grids. Now if you want to edit this grid, then you can again right click here, edit grid. See, it will display what will be the cell size, what will be the snapping accuracy. Okay, color of grid, here gray color is there, we can change it to another colors also. Here 10 pixel is given, 10 pixel by 10 pixel means your one box or one cell is made up of 10 by 10 pixels. You can change from here also, horizontally 40 pixel and vertically 40 pixel. Okay, now see the grid has been changed. Okay, now if you select here snap to grid and you are going to draw any of the thing in your document, then it will snapped means it will be aligned with these grid lines. Okay, let's see how it works. See, I am not aligning this object, just drawing this object, but it is aligning by itself because we have chosen the option snap to grid. Okay, is this clear to everyone? Yes or no? Okay. Good. Now this grid is being displayed here. Now we will see the snapping options. Snap to grid is already checked. Now we are going to check snap align, but we are going to uncheck this option snap to grid. Okay. Now snap align. Okay. We are going to draw another shape over here. See.
Can you tell me the difference? Can you tell me the difference? Yes, હમણાં ભૂમિ રિપીટ કરું છું. સ્નેપ ટુ ગ્રીડ અને સ્નેપ ટુ અલાઇન બેમાં ડિફરન્સ કંઈ સમજાણો તમને? યસ ઓર નો? બોલો. સ્નેપ ટુ, તમને પાછું બતાવું છું અગેન, વેઇટ. See here, going to snapping, snap to grid. We are removing the snap align. Okay, now see, I am drawing a rectangle here, or I can say box here. See the option. See, this is the snap to grid. Okay, now see, again we are going to snapping, disabling snap to grid, and just we are snapping to snap align. Okay, now see, I am drawing here. What is the difference between these two options? મેં સ્નેપ ટુ ગ્રીડ અને સ્નેપ અલાઇન કર્યું, આ બેમાં કઈ તમને ચેન્જ લાગ્યો કે ઓબ્જેક્ટ જે ડ્રો કર્યો એનું સ્નેપિંગ કેવી રીતે થયું? યસ ઓર નો? શું ડિફરન્સ દેખાણો? કે આપ મેડમ અવાજ આવે છે? યસ યસ. કે જ્યારે સ્નેપ ટુ ગ્રીડ કરીને ત્યારે કોઈ પણ શેપ સિલેક્ટ કરીને તો એની જે લાઇન્સ હોય ને એ ગ્રીડ ની લાઇન્સ ભેગું જ યસ, એની ઓવરલે પેરેલલ કરે, જ આવશે. યસ. અને અલાઇન માં છે ને ગમે ત્યાં બોક્સ ડ્રો કરી શકશે આપણે વગર ગ્રીડ ઓવરલે કરી કે નહીં. અલાઇન થી છે ને ગમે ત્યાં બોક્સ ડ્રો કરી શકીએ, પ્લસ તમે જે પ્રીવિયસ શેપ ડ્રો કરેલો છે ને એની સાથે તમે એને અલાઇન કરી શકો પ્રોપરલી. હવે ક્લિયર? હા કે ના? યસ ઓર નો? બાકી બધાનું શું સ્ટેટસ છે? બીજી એક વસ્તુ તમે હજી કઈ નોટિસ કરી? મેં સ્નેપ ટુ ગ્રીડ કર્યું હતું ત્યારે શું થતું હતું? અલાઇનમેન્ટ તો નો ડાઉટ એ પરફેક્ટ આન્સર છે કે અલાઇનમેન્ટ છે એ ગ્રીડમાં જ થાય સીધું સ્નેપ ટુ ગ્રીડ એટલે. અને સ્નેપ અલાઇન રાખો એટલે પ્રીવિયસ શેપ છે, પ્રીવિયસ ઓબ્જેક્ટ એની સાથે અલાઇનમેન્ટ જોવે, બરાબર, મેચ કરશે. પણ આ બે કરતી વખતે ડિફરન્સ શું હતો કઈ ખબર પડી બીજું? સી, અહીંયાથી તમે સ્નેપિંગ છે ને એ સ્નેપ ટુ ગ્રીડ કરો છો જસ્ટ ખાલી, બરાબર, આપણે અલાઇન નથી રાખતા. પછી શેપ ડ્રો કરો ને એટલે જો નીચે સર્કલ ડિસ્પ્લે થાય છે કર્સરની સાથે સાથે. આ સર્કલ છે ને એ હોરિઝોન્ટલી અને વર્ટિકલી જે એજીસ છે ઓબ્જેક્ટની એ એજીસને આવી રીતે સ્પ્રેડ કરતું જશે. અલાઇનમેન્ટ કોની સાથે કરશે તો કે ગ્રીડ સાથે કરશે. સમજાણું બધાને? એ સર્કલ શું કામે ડિસ્પ્લે થાય છે? યસ ઓર નો? આ સમજાણું બધાને? બોલો. ચલો હવે બાકીના સ્નેપિંગ ઓપ્શન્સ જોઈએ આપણે, બરાબર. ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટમાં અગેન ગ્રીડ એપ્લાય કરવી છે તો શો ગ્રીડ. You can edit this grid also. Go to edit. Okay. Here snap accuracy is given. તમારે સ્નેપિંગ છે એ ગ્રીડનો યુઝ કરીને કરવું છે ઓબ્જેક્ટનું, તો મેં નોર્મલ રાખ્યું છે. મસ્ટ બી ક્લોઝ રાખી શકો તમે, એટલે ગ્રીડની ક્લોઝ જ હોવું જોઈએ. ઓલવેઝ સ્નેપ, ઓલવેઝ સ્નેપ એટલે તમે સ્નેપ ટુ ગ્રીડ સિલેક્ટ કરો કે ના કરો, ગ્રીડ એપ્લાય કર્યા પછી તમે જે શેપ ડ્રો કરો ને એ બાય ડિફોલ્ટ છે એ ગ્રીડ સાથે જ સ્નેપિંગ કરશે, બરાબર. See now here we are going to see another snapping options. See snap to guides. તો એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? પહેલા ગાઈડ એપ્લાય કરવો પડશે, બરાબર. સી
અહીંયા ગ્રે કલરની જે છે એ ગ્રીડ્સ છે અને જે આ ગ્રીન કલર છે એ બધા શું છે? ગાઈડ્સ છે. Okay, here are the guides. Now go to view, go to snapping, snap to guides. બરાબર. આ બાકીના ઓપ્શન્સ છે ને હું ડિસેબલ એટલે કરું છું કે પર્ટિક્યુલર ઓપ્શન જે યુઝ કરીએ છીએ એ તમને પ્રોપર વ્યૂ થાય એટલા માટે. બરાબર. Now we have selected snap to guides. See here. સ્નેપિંગ મારે અહીંયા કરવું જ નથી પડ્યું, એની રીતે એ સ્નેપિંગ કરતું જાય છે ગાઈડ સાથે. સિવાય કે તમે એની સાઇઝ છે એ અહીંયાથી વધારશો તો નો ડાઉટ એમાં ચેન્જ આવશે, પણ જો એની લિમિટેશન્સ જે છે ગાઈડની એની અંદર જ તમે આવી રીતે ડ્રો કરશો ને તો એ લાઇન્સ ઓર એજીસ છે ને એ ઓટોમેટિક ગાઈડ સાથે સ્નેપ કરશે. સમજાણું બધાને? હા કે ના? સ્નેપ ટુ ગાઈડ ક્લિયર? ઓકે. નાઉ સ્નેપ ટુ પિક્સલ્સ. સ્નેપ ટુ પિક્સલ્સમાં શું થશે? કોઈ કહી શકે? મને આન્સર આપી શકે? 3 ઓપ્શન જોયા આપણે, એના પરથી કોઈ કહી શકે સ્નેપ ટુ પિક્સલ્સથી શું થશે? બોલો. યસ, પિક્સલ ટુ પિક્સલ સ્નેપિંગ, પણ કયા પિક્સલને રેફરન્સ તરીકે યુઝ કરશે? એઝ એ રેફરન્સ કંઈ હોવું જોઈએ ને. અહીંયા કેમ જો સ્નેપ ટુ ગ્રીડ હતું તો ગ્રીડ લાઇન્સ છે આપણી પાસે, સ્નેપ ટુ ગાઈડ તો અહીંયા ગાઈડ માટેની લાઇન્સ છે એટલે એને આધારે સ્નેપિંગ કરે. નિયરેસ્ટ પિક્સલ લાઇન જે હોય ને હોરિઝોન્ટલી ને વર્ટિકલી એની સાથે સ્નેપિંગ કરશે. બરાબર છે? ક્લિયર બધાને? સી આ જે સ્નેપિંગ છે એ અને સ્નેપ ટુ ગાઈડ કરો એમાં બેમાં તમને ડિફરન્સ કાંઈ એટલો નહીં લાગે, પણ ઓરિજિનલી એ શું કરશે કે જ્યાંથી તમે શેપ ડ્રો કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો, શેપની જે બોર્ડર્સ છે ઓર વી કેન સે એજીસ છે એ નિયર બાય જે પિક્સલ લાઇન્સ છે એની સાથે સ્નેપિંગ કરશે. બરાબર? નાઉ snap to objects. Last snapping option is snap to objects. See, એમાં અગેન સર્કલ ડિસ્પ્લે થયું. તો આ સ્નેપિંગ કેવી રીતે એને કર્યું? કોઈ કહી શકે મને? સ્નેપ ટુ ઓબ્જેક્ટ્સ એટલે શું થશે? શું થયું સ્નેપ ટુ ઓબ્જેક્ટ્સ થી? કોઈ કહી શકે મને? સી આ હું તમને સર્કલ ડ્રો કરીને સમજાવું છું, સ્નેપ ટુ ઓબ્જેક્ટ્સ કરીને. હવે કંઈ ક્લિયર થયું? સ્નેપ ટુ ઓબ્જેક્ટ્સ થી શું થાય? શું ટ્રાય કરશે? કેવી રીતે સ્નેપિંગ કરવાની ટ્રાય કરશે? બોલો. નો ઓવરલેપિંગ તો હા ઓકે, કે હું અહીંયા એની ઉપર જ ડ્રો કરું છું એટલા માટે. ઓબ્જેક્ટ છે ત્યાં ચેન્જીસ થાય છે, એટલે જે બિફોર ઓબ્જેક્ટ આ પહેલો હતો એ કે આપણે પછી ડ્રો કરી એમાં ચેન્જ થાય કે નહીં? અહીંયા રેક્ટેંગલમાં ચેન્જ થાય કે હું અહીંયા ઓવલ ડ્રો કરું એમાં ચેન્જ થાય? જે પ્રીવિયસ હતું એમાં. ઓકે. અને બીજું કે જે ન્યૂ ઓબ્જેક્ટ ડ્રો કરીએ છીએ એનું અલાઇનમેન્ટ કોની સાથે મેચ કરશે? અહીંયા ન્યૂ ઓબ્જેક્ટ ડ્રો કરીએ કાંઈ પણ તો એનું અલાઇનમેન્ટ કોની સાથે મેચ કરશે? યસ, ઓલ્ડ ઓબ્જેક્ટ સાથે અલાઇનમેન્ટ છે એ મેચ કરશે. બરાબર છે? સ્નેપિંગ ક્લિયર બધાને? યસ ઓર નો? Now let's see the guides, theory for guides. Guides are grid lines that you drag onto the screen
at a time. They allow you to set the grid that you want and have less lines on the screen. Usually, show guide option is turned on in the view menu. If you try to create a guide line and nothing happens, check that the show guide option is turned on. Okay, guide મેં તમને કેવી રીતે લેવું છે એ બતાવ્યું. Guides can be edited in the same way as grid. Display the view menu, highlight guides and select edit guides. Okay, see. આ ગાઈડ ગ્રીન લાઇન્સ છે એ ગાઈડ છે બરાબર. ગાઈડને તમારે એડિટ કરવા છે તો એડિટ કરી શકો, લોકે કરી શકો. ફોટોશોપમાં છે ને શો, લોક અને ક્લિયર હતું, ગાઈડ એડિટિંગ પોસિબલ નહોતું થતું ને. સી અહીંયા ગાઈડનો કલર ચેન્જ કર્યો મેં. શો ગાઈડ્સ, સ્નેપ ટુ ગાઈડ્સ લાઈક ગ્રીડ ઓનલી, બરાબર છે. ગ્રીડમાં જે સ્નેપિંગ કરતા હતા એવી રીતે આમાંય પોસિબલ છે. કેન બી ડિસ્ટન્ટ. નાઉ ક્લિક ઓન ઓકે. Now draw an object here. See, it is being snapped to the guide. અહીંયા ગાઈડનો કલર એ તમે ચેન્જ કરી શકો છો, પ્રોપર તમારે વિઝિબલ રાખવું હોય તો, બરાબર. Now see, remove the vertical guide from screen by dragging it back to the left ruler. પછી છે સ્નેપિંગ. સ્નેપિંગ આપણે જોયું, to automatically align graphic elements with one another. Use snapping. By default, snap align, snap to guides and snap to objects are enabled. તમે પહેલી વખત ફ્લેશ ઇન્સ્ટોલ કરીને જ્યારે જોશો ને આ સ્નેપિંગનો ઓપ્શન, તો એમાં 3 ઓપ્શન્સ છે ને બાય ડિફોલ્ટ ઓન જ હશે. સ્નેપ અલાઇન, સ્નેપ ટુ ગાઈડ્સ એન્ડ સ્નેપ ટુ ઓબ્જેક્ટ્સ. કેમ કે જે કાંઈ એનિમેશન ક્રિએટ કરવું છે તમારે એના માટે ઓબ્જેક્ટ્સ અલાઇન કરવાની આ 3 બેઝિક મેથડ્સ છે. સ્નેપ અલાઇન, સ્નેપ ટુ ગાઈડ્સ એન્ડ સ્નેપ ટુ ઓબ્જેક્ટ્સ. યુ કેન ઓલ્સો ઇનેબલ સ્નેપ ટુ પિક્સલ્સ એન્ડ સ્નેપ ટુ ગ્રીડ. બરાબર. આપણે જે સ્નેપિંગ જોયું ને થિયરિટિકલ જોઈ લે, કેમ કે તમારી એક્ઝામમાં થિયરી પૂછાય છે સ્નેપિંગની, તમને લખતા આવડવું જોશે. બરાબર. વોટ ઇઝ સ્નેપ અલાઇન? વેન ધીસ ફીચર ઇઝ ટર્ન્ડ ઓન and then you drag one object near another, horizontal and vertical dashed lines across each other on the edge of the object nearest to the other object. બરાબર. સ્નેપ અલાઇન એટલે પ્રીવિયસ જે ડ્રો કરેલો ઓબ્જેક્ટ છે એની સાથે સ્નેપિંગ કરશે. Snap to pixel. This feature allows you to snap objects to the nearest pixels. Turn on the snap pixels by selecting view and snapping, then snap pixels. Snap to objects. It allows you to snap the edge of one object to the another edge of another. Okay. See, આ છે turn on from the magnet icon in the options section of toolbar. પણ magnet icon હજી તમે યુઝ કરશો ને ત્યારે તમને પાછું સમજાવીશ. મેગ્નેટ આઇકોનથી છે ને તમે બાય ડિફોલ્ટ સ્નેપ ટુ ઓબ્જેક્ટ્સ કરી શકો. બરાબર. Now snap to grid. This feature allows you to snap an object to the grid points as you move it across the stage. Snap to guides એ શું કરશે? This feature will snap objects to guides as you drag the objects across the stage. The snapping takes place at the handle you choose when you select the object. Okay. Now see, today again I am going to show you today a small animation. વ્યવસ્થિત જોજો કેવી રીતે ક્રિએટ કરવાનું છે એ. બરાબર. Okay. Now we are going to create an animation in this window. See, I have disabled the grids. Okay. તમારે 4th ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થાય ને એમાં એનિમેશનના ટાઈપ્સ આવશે. આ એનિમેશન જે એપ્લાય કરો ને ઓબ્જેક્ટ ઉપર કે શેપ ઉપર એને કહેવાય ટ્વિન. શું કહેવાય? ટ્વિન. TWEEN. બરાબર. આ ટ્વિન છે 3 ટાઈપ્સના ટ્વિન હોય. 3rd ચેપ્ટર તમારું આખું જે આ ઇન્ટરફેસ છે ને એનું થિયરીનું જ છે, સાથે સાથે આપણે પ્રેક્ટિકલ્સ એ પરફોર્મ કરતા જઈશું. બરાબર. આજે હું તમને છે ને શેપ ટ્વિન બતાવીશ. કયું ટ્વિન બતાવીશ? શેપ ટ્વિન. બરાબર. શેપ ટ્વિનથી તમે એક શેપમાંથી બીજો શેપ ચેન્જ કરી શકો. કેવી રીતે થાય એ જોજો અહીંયા. સી, અહીંયા હું પ્લે હેડ અહીંયા ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર છે ટાઈમ લાઈનમાં, ત્યારે અહીંયા એક રેક્ટેંગલ ડ્રો કરું છું. બરાબર. પછી અહીંયા 10th પોઝિશનમાં આવે ને ત્યારે મારે ત્યાં બીજો શેપ જોઈએ છે.
એટલે અહીંયા ઇન્સર્ટ કી ફ્રેમ, બરાબર. એમાં મારે જોઈએ છે બીજો કોઈ શેપ, તો ત્યારે અહીંયા આવશે સર્કલ. પણ એટ ધેટ ટાઈમ આ રેક્ટેંગલ છે એ ડિસ્પ્લે ના થવું જોઈએ, બરાબર. આઈધર તો હું તમને સાવ સિમ્પલ બતાવું તો આવું થશે. બીજી વસ્તુ, તમારે સેમ વિન્ડોમાં એનિમેશન વ્યૂ નથી કરવું, ન્યૂ વિન્ડોમાં કરવું છે તો પ્રેસ કંટ્રોલ એન્ટર ફ્રોમ યોર કીબોર્ડ. સી ધીસ ન્યૂ એનિમેશન વિન્ડો ઇઝ ઓપન હિયર. ઓકે, ચાલો હવે મારે આ શેપમાંથી આ શેપમાં ચેન્જ કરવો છે, તો આવી રીતે તો કર્યું આપણે, પણ અહીંયા જેવું પહોંચે ને ત્યારે મારે આ શેપ નથી જોતો, એટલે કે જે રેક્ટેંગલ હતું એ નથી જોતું, બરાબર. તો શું કરશું એના માટે? સિલેક્ટ ધ રેક્ટેંગલ, અને એને ત્યાંથી શું કરીએ આપણે? ડિલીટ કરી શકીએ ને. પણ જોજો ટાઈમલાઈન કઈ છે એ જોવાનું છે ખાસ, બરાબર. આવી રીતે તમે એક શેપમાંથી બીજા શેપમાં કન્વર્ટ કરી શકો, એટલે કે એવું એનિમેશન તમે ક્રિએટ કરી શકો કે તમે એક શેપમાંથી બીજો શેપ છે એ ફોર્મ કર્યો છે, બરાબર. આટલું સમજાણું. પહેલા મેં હજી ટ્વિન નથી સમજાવ્યું તમને, ખાલી સમજાવ્યું કે ટાઈમલાઈનમાં કઈ કઈ વસ્તુ ક્યાં મૂકવાની. યસ ઓર નો? ઓકે, ગુડ. નાઉ સી હિયર. આ પ્લે હેડ જ્યારે ફર્સ્ટ પોઝિશનમાં હતું ત્યારે આપણી પાસે અહીંયા રેક્ટેંગલ હતું ને. રાઈટ ક્લિક ઓન ધીસ, ધેન ક્રિએટ શેપ ટ્વિન. જો ક્રિએટ શેપ ટ્વિન કર્યું ને એટલે અહીંયા એરો આવી ગયો, બરાબર. નાઉ પ્લે ધીસ. સી, એક શેપમાંથી બીજા શેપમાં કન્વર્ટ થયું હોય એવું એનિમેશન જનરેટ થયું ને. યસ ઓર નો? ઇઝ ધીસ ક્લિયર? હા કે ના? Yes, Vidya, I will repeat again. Okay. See here again. આપણે શું કરવું છે? એક શેપમાંથી બીજા શેપમાં ચેન્જ કરવું છે. સપોઝ મેં પહેલાં આ પ્લે હેડ ફર્સ્ટ પોઝિશનમાં છે ટાઈમલાઈન ઉપર, ત્યારે હું અહીંયા એક શેપ ડ્રો કરું છું, બરાબર. હવે 10th પોઝિશન ઉપર આવે ને ત્યારે મારે શેપમાં ચેન્જ કરવો છું. તો પહેલાં આ જે ફ્રેમ છે ટાઈમલાઈનમાં, ત્યાં રાઈટ ક્લિક કરીને ઇન્સર્ટ કી ફ્રેમ, બરાબર. એટલે આટલી ફ્રેમ્સ છે ને એ એક્ટિવેટ થઈ ગઈ. એક્ટિવેટ થઈ ગઈ એટલે તમારા એનિમેશનમાં ઇન્ક્લુડ થઈ ગઈ, બરાબર. હવે ત્યારે આપણે આ શેપને રિમૂવ કરવો છે, એટલે મેં શું કર્યું? ડિલીટ કી પ્રેસ કરી. પણ એના બદલે મારે કયો શેપ જોઈએ છે? તો કે રેક્ટેંગલ. ઓવલમાંથી સપોઝ મારે રેક્ટેંગલમાં કન્વર્ઝન કરવું છે, બરાબર. તો સી હિયર, આ ફર્સ્ટ પોઝિશન, લાસ્ટ પોઝિશન ઓફ એનિમેશન, બરાબર. આટલું ક્લિયર પહેલા? યસ ઓર નો? આટલું ક્લિયર ને? વિધિ, ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ યુ? ઓકે, નાવ સી. આ જે એનિમેશન હતું ને જસ્ટ સિમ્પલ, ખાલી અહીંયાથી સર્કલ છે લાસ્ટ, એની જે ટાઈમલાઈન પૂરી થાય ત્યાં પહોંચે ત્યાં સુધી જસ્ટ ખાલી એક તમને રેક્ટેંગલ શો થશે, બરાબર. એના બદલે મારે એમાં શેપ ટ્વીન આપવું છે, એટલે કે શેપ છે ને આખો એક શેપમાંથી ડિસ્ટોર્ટ થઈને બીજો શેપ ફોર્મ થાય છે એવું બતાવવું છે. તો રાઈટ ક્લિક ઓન ધીસ શેપ, ક્લિક ઓન ક્રિએટ શેપ ટ્વીન. સી, ક્લિક ઓન ક્રિએટ શેપ ટ્વીન, એટલે શેપ ટ્વીન તમે જેવું કરશો ને એટલે એરો આવી જશે. જો શેપ ટ્વીન ક્રિએટ કર્યા પછી આ એરો ના આવે ને તો એનો મિનિંગ કે તમારે ટ્વિનિંગમાં કંઈક એરર છે, બરાબર. નાવ સી હિયર. પહેલા એનિમેશન હતું એ શું હતું? જસ્ટ સર્કલ અને રેક્ટેંગલ આટલું જ શો કરતું હતું. આમાં કેવું બતાવે છે કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સર્કલ છે એ આવી રીતે રેક્ટેંગલમાં કન્વર્ટ થયું એવું બતાવે છે ને, બરાબર. યસ ઓર નો? સમજાણું બધાને? ઓકે, ગુડ. ચાલો, તો હવે તમારે શું કરવાનું છે એ જોજો. આ સેમ પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરવાનો છે, પણ સર્કલમાંથી આઈધર તો ઓવલમાંથી રેક્ટેંગલમાં, રેક્ટેંગલ છે એમાંથી અગેન પાછું શેપ ટ્વીન આપી અને પોલી સ્ટાર ટૂલમાં ચેન્જ એને ડિસ્ટોર્ટ કરવાનું છે. સી, પોલી સ્ટાર ટૂલ છે ને
એનો યુઝ કરીને તમે અહીંયા પોલી સ્ટાર ડ્રો કરી શકો આવી રીતે. બરાબર છે. આ પોલી સ્ટારની પ્રોપર્ટીઝ એ આવે, એમાંથી ઓપ્શન્સમાં જઈ અને તમે એની પ્રોપર્ટીઝ ચેન્જ કરી શકો. એ નંબર ઓફ સાઇડ્સ છે એ 5 છે, એની બદલે હું 7 આપી શકું. સ્ટાઇલ છે પોલિગન છે, એની બદલે સ્ટાર રાખવું છે મારે તો હું સ્ટાર એ રાખી શકું. સ્ટાર સ્ટાઇલ રાખશો એટલે એ બાય ડિફોલ્ટ આવી રીતે સ્ટાર ડ્રો કરશે. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ યુ? યસ ઓર નો? તમારે શું મને સબમિટ કરવાનું છે એ સમજાવો ને. ઓવલમાંથી રેક્ટેંગલ, રેક્ટેંગલમાંથી પોલિગોન, પોલિગોનમાં પોલીસ્ટાર, આઈધર તમે પોલીસ્ટારનો યુઝ કરો, આઈધર પોલિગોનનો યુઝ કરો, બટ શેપ ટ્વિનનો યુઝ કરવાનો છે. બરાબર છે? So today we are going to end our session over here. Thank you, students.